ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಔರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಮೊದಲು ಏನಂತೀರಾ ಸರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಡಲ್ 1, ಮಾಡಲ್ 2, ಮಾಡಲ್ 3 ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥರೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಯಿತಾ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ಬನ್ನಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ to the firm beyond the amount of his capital, he shall be entitled to get interest on the amount at the rate of dash ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 6% per annum. 6% per annum. Option B is the right. Question number 2. Commission payable to decreased partner will be credited to his capital account with dash. Correct answer is option D. Actual commission is the right answer. Question number 3. Which of the following is not a type of debenture anta ide. Question number 3, right answer is preferred debenture is the right answer. Is preferred debenture is the right answer. Question number 4. Current liabilities are to be paid within dash. Question number 4, right answer is 12 months is the right answer. 12 months. Question number 5. In a common size balance sheet, total equities and liabilities are assumed to be equal to dash. Question number 5, right answer is 100% is the right answer. Second main question, fill in the blanks. The period from the date of the last balance sheet and the date of the partner's death is called dash period. Question number 6, right answer is intervening period is the right answer. Question number 7, at the time of dissolution of a partnership firm, no entry is required when a dash accepts a fixed asset in payment of his dues. Question number 7, right answer is creditors. Creditor is the right answer. Question number 8, my dear children, the directors of a company must be dash. Right answer is shareholder is the right answer. Question number 9, 3009% debentures are issued at per 9% means dash. Right answer is rate of interest is the right answer. Question number 10, proprietary ratio expresses the relationship of proprietors funds to dash ಅಂತ ಇದೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನ್ಯೂ ಶೇರ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ is the right answer. Question number B, subscribed capital. Right answer is part of issued capital. Question number C, provision for tax. Right answer is question number C ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ short term provision is the right answer. Question number 4, vertical analysis. Question number 4, right answer is common size statement. Depreciation. Question number E, right answer is non-cash item is the right answer. ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ 4ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 5 ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ MCQs, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್. ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್. Interest on partners capital is debited to partners capital accounts. True or false? This answer is false.
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ವೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. 13ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ತಾವುಗಳು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ, ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ತಾವುಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ROI ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 16. ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಂತೀರ ಸರ್, ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3, ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.